پاکستان کی سپریم کورٹ بار بار اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوئی عدلیہ نے ذوالفقار علی بھٹو اور نواز شریف سمیت ملک کے 6 وزرائے اعظم کو سزائیں دیں جو بعد میں غلط ثابت ہوئیں۔ ذوالفقار علی بھٹو، میاں نواز شریف، شاہد خاقان عباسی، یوسف رضا گیلانی، راجہ پرویز اشرف اور عمران خان اس ملک میں آخر وزیر اعظم پرائم منسٹر ہاؤس سے نکل کر سیدھے جیل کیوں جاتے ہیں اور آخر میں ان کے خلاف بنائے ہوئے مقدمے عدالتوں میں ثابت کیوں نہیں ہوتے؟ آخر کسی نے تو اس کا حساب دینا ہے، آخر کسی نے تو یہ حساب لینا ہے۔ ہم آخر کب تک اپنی حماقتیں تاریخ کے قبرستان میں دفن کرتے رہیں گے؟ ان خیالات کا اظہار سینئر صحافی اور کالم نگار جاوید چودھری نے اپنے کالم میں کیا ہے۔ وہ بتاتے ہیں کہ بے نظیر بھٹو کی عمر اس وقت 26 سال تھی۔ وہ محض ایک ایسی بیٹی تھی جس کے والد کو اگلے دن پھانسی پر لٹکایا جانا تھا اور جیل مینول کے مطابق بیٹی کو والد سے آخری ملاقات کی اجازت دی گئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو جیل کی سلاخوں کی دوسری طرف تھے جبکہ بیٹی برآمدے میں سلاخیں پکڑ کر کھڑی تھی۔ جیل سپرنٹنڈنٹ یار محمد بی بی کے پیچھے کھڑا تھا۔ بے نظیر بھٹو نے سپرنٹنڈنٹ سے التجا کی، پلیز تھوڑی سی دیر کے لیے دروازہ کھول دیں، میں اپنے والد کو آخری بار چھو کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ سپرنٹنڈنٹ نے آہستہ آواز میں جواب دیا، میڈم اس کی اجازت نہیں ہے۔ بے نظیر بھٹو کے منہ سے سسکی نکلی۔ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ سلاخوں کے اندر داخل کیے اور دیوانوں کی طرح بھٹو صاحب کے جسم پر پھیرنے لگے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوتے چھوتے فرش پر بیٹھ گئے۔ بیٹی سلاخوں سے باہر تھی اور باپ اندر۔ دونوں کی آنکھیں برسات کی طرح بہہ رہی تھی، یہاں تک کہ آخری ملاقات کا وقت ختم ہو گیا اور جیل کے عملے نے بی بی کو گھسیٹ کر بھٹو صاحب سے الگ کر دیا۔ اگلی صبح 4 اپریل کو 2:04 پر ذوالفقار علی بھٹو کو ایک ایسے جرم میں پھانسی دے دی گئی جس میں وہ ملوث تھے اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی ٹھوس ثبوت تھا، اور یوں اسلامی دنیا اپنے دور کے سب سے بڑے مسلمان لیڈر سے محروم ہو گئی۔ جاوید چودھری کہتے ہیں کہ اس واقعے سے برسوں بعد جسٹس نسیم حسن شاہ اور جسٹس دوراب پٹیل نے بھٹو صاحب کی پھانسی کو عدالتی قتل قرار دیا۔ جسٹس نسیم حسن شاہ نے اپنی کتاب میں لکھا، بھٹو کے ساتھ ناانصافی ہوئی، اسٹیبلشمنٹ نے ججوں پر دباؤ ڈالا اور جج نوکری بچانے کے لیے فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گئے، جبکہ دوراب پٹیل نے انٹرویو میں کہا کہ حکومت نے جان بوجھ کر کیس کو کنفیوز کرنے کے لیے غلام حسین کی گواہی رکھی جس سے کیس خراب ہوا۔ ان دونوں ججوں میں سے ایک ملک کی سب سے بڑی عدالت کا چیف رہا تھا، لہٰذا ان کے اعتراف ملکی تاریخ کی سب سے بڑی گواہی بن گئے۔ 1970، 1980 اور 1990 کی دہائی کے بے شمار سیاستدانوں اور صحافیوں نے بھی اپنی اپنی کتابوں میں تحریر کیا کہ جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پر قبضہ کرنے کے لیے بھٹو صاحب کے خلاف قتل کا مقدمہ بنایا اور اس دور کی عدلیہ بھٹو کے خلاف اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوئی تھی۔ وقت نے بھی بار بار یہ حقیقت سچ ثابت کی۔ ذوالفقار علی بھٹو بار بار بے گناہ اور عدلیہ اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ گناہگار ثابت ہوئی، لیکن آج تک ان ججوں کا حساب ہوا اور نہ اس دور کی اسٹیبلشمنٹ کو بلا کر پوچھا گیا کہ تم لوگوں نے ایک بے گناہ شخص، ایک وزیر اعظم اور ملک کی تاریخ کے بڑے لیڈر کو پھانسی کیوں چڑھایا؟ وقت گزر گیا مگر کسی نے ذمہ داروں کا تعین کیا اور نہ حساب کیا۔ وہ تمام لوگ بعد ازاں پروموٹ ہوئے، اعلیٰ عہدوں تک پہنچے، جنرل، آئی جی اور چیف جسٹس بنے، ریٹائر ہوئے اور طبعی زندگی گزار کر قبرستانوں کا رزق بن گئے۔ یوں آج سپریم کورٹ بھٹو قتل کیس سن رہی ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ بھی ذمہ داروں کو ذمہ دار قرار دے سکے گی؟ جی نہیں، شاید یہ بھی ذمہ داروں کو ذمہ دار نہ کہہ سکے، شاید یہ آج بھی ماضی کی بنیاد سیدھی نہ کر سکے۔ جاوید چودھری بتاتے ہیں کہ دوسری مثال میاں نواز شریف کی ہے۔ یہ 3 بار ملک کے وزیر اعظم رہے۔ انہیں جولائی 1993 میں پہلی بار اقتدار سے ہٹایا گیا۔ ان پر کرپشن کے کیس بنائے گئے لیکن یہ کیس بعد ازاں عدالتوں میں ثابت نہ ہو سکے۔ دوسری بار انہیں جنرل پرویز مشرف نے ہٹایا۔ ان پر ہائی جیکنگ کا ایسا کیس بنایا گیا جس کی سزا عمر قید یا موت تھی۔ یہ خاندان سمیت مختلف جیلوں میں رہے اور پھر ہائی جیکر کو صدارتی معافی دے کر سعودی عرب بھجوا دیا گیا۔ یوں ایک ہی رات میں ان کے تمام مقدمے ختم ہو گئے۔ وقت نے ثابت کیا کہ وہ سارے کیس بھی جھوٹے تھے اور ان کا واحد مقصد جنرل پرویز مشرف کو یونیفارم میں صدر بنانا تھا، اور اس گندے کھیل میں عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں استعمال ہوئی۔
सुप्रीम कोर्ट ने न सिर्फ जनरल मुशर्रफ को यूनिफॉर्म में सदर कबूल किया बल्कि इन्हें आइन में तब्दीली करने का इख्तियार भी दे दिया और जनरल परवेज मुशर्रफ ने इसके बाद मुल्क को दहशतगर्दी की दोजख में धकेल दिया। 2017 में एक बार फिर ये खेल खेला गया। नवाज शरीफ को कमजोर करने के लिए 2014 का धरना हुआ, इस्लामाबाद पर यलगार हुई और मुल्क का भरम और मईशत दोनों तबाह कर दी गई। डॉन लीग जैसा बयानिया भी गढ़ा गया। आखिर में पता चला इसका मकसद जनरल राहिल शरीफ की एक्सटेंशन थी। पानामा स्कैंडल भी इस प्लान का हिस्सा था। वो दौर खत्म हुआ तो इमरान खान लॉ प्लान शुरू हो गया और इसके लिए फैजाबाद धरना भी हुआ और अदलिया भी खुलकर इस्तेमाल हुई। मुल्क की तारीख में पहली बार एहतिसाब अदालत जैसी जूनियर कोर्ट के लिए सुप्रीम कोर्ट का निगरान जज तैनात हुआ और सारा केस इस जज की निगरानी में तय हुआ। जीआईटी बनाई गई। जीआईटी ने 10 वॉल्यूम तैयार किए। ये वॉल्यूम नैब के हवाले किए गए और हुक्म दिया गया कि आपने इस पर खत लगाकर इसे अदालत भिजवा देना है। लिफाफा खोलकर भी नहीं देखा, यूं मियां नवाज शरीफ और मरियम नवाज को सजा देकर जेल भिजवा दिया गया। जावेद चौधरी बयान करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को सादिक और अमीन भी करार दे दिया। ये तारीख इस्लाम में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद पहले सर्टिफाइड सादिक और अमीन थे। सुप्रीम कोर्ट ने बादजा मियां नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा के लिए नाअहल करार दे दिया, फिर पार्टी क़यादत से महरूम किया और आखिर में इन्हें ताहयात नाअहल कर दिया गया। मगर इसके बावजूद अदालत का गुस्सा ना गया और ये इन्हें हर दूसरे तीसरे माह रगेदती रही। इमरान खान के दौर में नैब और अदालत नून लीग के हर इस लीडर के खिलाफ खुलकर इस्तेमाल हुई जिसे इमरान खान नापसंद करते थे। हत्ता कि राना सनाउल्लाह पर हीरोइन डालकर इन्हें जेल में फेंक दिया गया। अदलिया और नैब की इस मेहरबानी का खमियाजा पूरे मुल्क को भुगतना पड़ा। हम डिफॉल्ट के किनारे पहुंच गए और फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नैब से अल अजीजिया, फ्लैगशिप और एवान फील्ड जैसे मुकदमों के बारे में पूछना शुरू किया तो नैब ने हर मुकदमे में कहा हमारे पास कोई सबूत नहीं। नैब के वकला ने यह एतराफ तक किया हमें ये केस बनाकर दिए गए थे और हमने इन्हें सिर्फ प्रोसेस किया था। चुनाचे सवाल यह है कि इस सारे प्रोसेस का क्या फायदा हुआ। आपने चलते और तरक्की करते हुए मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया और मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात और बड़ा सियासी खानदान भी तबाह कर दिया। आपको क्या मिला? इस बार भी अदलिया इस्टेब्लिशमेंट के हाथों इस्तेमाल हुई और इस्तेमाल के इस खेल में 5 चीफ जस्टिस के नाम आए। जस्टिस आसिफ सईद खोसा, जस्टिस गुलजार अहमद, जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस उमर अता बंदियाल और मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन। सवाल यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज शरीफ के आखिरी केस अल अजीजिया स्टील मिल में भी बाइज्जत बरियत के बाद ये 5 चीफ जस्टिस कहां खड़े हैं? इनकी इज्जत और वकार को किसने दांव पर लगाया? इसका जिम्मेदार कौन है और क्या इनसे पूछा जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि इनसे कोई पूछ सके। जावेद चौधरी का कहना है कि जुल्फिकार अली भुट्टो और नवाज शरीफ के बाद तीसरे वजीर आजम इमरान खान का केस अडियाला जेल में चल रहा है। साइफर केस में अब उनके खिलाफ गवाहियां रिकॉर्ड हो रही हैं। 12 दिसंबर को भी जेल में साइफर के साथ साथ तोशा खाना का केस जेर समाअत था और जेल ट्रायल्स में अब इलेक्शन कमीशन की तौहीन 190 मिलियन पाउंड्स और इद्दत में निकाह का इशू भी शामिल हो चुका है। क्या आज कोई शख्स ये गारंटी दे सकता है कि तमाम मुकदमे भी कल को इवान फील्ड, फ्लैगशिप और अल अजीजिया साबित नहीं होंगे या मुस्तकबिल का कोई जज जस्टिस नसीम हसन शाह या जस्टिस दुराब पटेल की तरह ये इतराफ नहीं करेगा कि हम पर दबाव था और हमने इस दबाव में इमरान खान को सजाएं दी? या मुस्तकबिल की किसी अदालत में जब FIA, पुलिस, GIT या कमीशन को बुलाकर पूछा जाएगा कि क्या ये मुकदमे आपने बनाए थे और ये लोग अल अजीजिया केस की तरह इनकार में सर हिलाकर जवाब देंगे? हमें ये मुकदमे व्हाट्सएप पर मौसूल हुए थे, हमने सिर्फ प्रोसेस किए थे और उस वक्त का मौरिक भी ये लिखने पर मजबूर हो जाएगा कि अदलिया एक बार फिर सियासतदानों के खिलाफ इस्तेमाल हुई। लेकिन मुझे यकीन है कि इस मर्तबा भी किसी को बुलाकर नहीं पूछा जाएगा, किसी का हिसाब नहीं होगा कि इसके गलत फैसलों की मुल्क को कितनी कीमत अदा करनी पड़ी। सवाल यह है कि क्या इस तरीके से मुल्क चल सकेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि ये माजी में भी नहीं चल सका था। मुल्क में इस वक्त 6 साबिक वज़ीर आज़म जजों की वजह से अदालतों में धक्के खा रहे हैं। हम आखिर कब तक अपनी हिमाकतें तारीख के कब्रिस्तानों में दफन करते रहेंगे?
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।